नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री मार्गां की अतवाद लई कीती जा रही दुर्वरतों ते चिंता प्रगटाई। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पैगासस स्पाईवेयर लई इजरायली ग्रुप NSO नाल कोई लैण देन नहीं किया गया। उप राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने नागरिकों को समय सिर ते गुणवत्ता भरपूर सेवावां देण दी लोड़ ते जोर दिता। सेहत मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण लई विदेशी नागरिकों को कोविन प्लेटफॉर्म ते रजिस्ट्रेशन करवाउण नूं मंजूरी दिती। ते एयर इंडिया वालों 16 अगस्त तो अमृतसर ते लंडन दरमियान हफ्तावारी सीधी उड़ान सेवा मुड़ शुरू की जाएगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महासागर साडी सांझी विरासत का हिस्सा है ते समुद्री मार्ग कौमांतरी व्यापार की जीवन रेखा ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उच्च पद्धरी विचार वटांदरा प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि पृथ्वी ग्रह के भविख लई समुद्र बेहद महत्वपूर्ण ने, पर मौजूदा समय समुद्री मार्गों की अतवाद ते समुद्री डकैतियां लई दुर्वरतों की जा रही है। समुद्री रक्षा नूं वधाउण दे विषय ते करवाए गए इस विचार वटांदरा प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री ने 5 मुढ़ले सिद्धांत पेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री व्यापार की खुशहाली लई सारे अड़िक्यां नूं हटाया जाना चाहिए है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादां दा निपटारा शांतिपूर्वक ते कौमांतरी कानूनां दे आधार ते कीता जाना चाहिए है ते इह साडे सारिआं दे आपसी भरोसे ते हौसले लई बेहद महत्वपूर्ण है। कुदरती आफतां का जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि सानूं सांझे तौर पर कुदरती आफतां ते समुद्री खतरिआं नाल नजिठना चाहिए है। उन्होंने कहा कि भारत ने खेतरी सहयोग नूं वधाउण लई कई पहलकदमियां कीतिआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत समुद्री चक्रवातां, सुनामियां ते प्रदूषण जैसे समुद्री खतरिआं नाल नजिठण लई प्रतिक्रिया देण वाले पहले मुल्क वजों उभरिआ है। साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। ये पहली बार है कि भारतीय प्रधानमंत्री वालों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस मीटिंग की प्रधानगी की गई है ते पहली बार समुद्री रक्षा बारे इस मंच से मुकम्मल रूप में चर्चा की गई है। इस बहस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कीनिया के राष्ट्रपति केन्याता, वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिनचिन, कई मुल्कों के विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नुमाइंदियां ते होर खेतरी संगठनों के नुमाइंदियां वालों भाग लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पैगासस स्पाईवेयर लई इजरायली समूह NSO तकनोलॉजी नाल कोई भी लैण देन नहीं किया गया। CPM दे वी सिवादासन वालों पूछे गए एक सवाल के लिखती जवाब में राज्य सभा में जानकारी देंदिआं रक्षा राज मंत्री अजय भट्ट ने रक्षा मंत्रालय के पिछले 3 सालों के खर्च बारे सदन को जानकारी दी। सिवादासन वालों NSO समूह नाल वित्ती लैण देन की जानकारी हासिल करने लई रक्षा मंत्री कोलों मंत्रालय के पिछले 3 सालों का लेखा जोखा मंगया गया सी। भट्ट ने राज्य सभा में दस्सिया कि सरकार वालों रक्षा सेवावां लई साल 2018-19 दौरान 45,705 करोड़, 2019-20 दौरान 47,961 करोड़ ते साल 2020-21 दौरान 53,118 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रक्षा मंत्रालय वालों राज्य सभा में स्पष्टीकरण उस वेले दिता गया है जदों सुप्रीम कोर्ट वालों पैगासस मामले में सुनवाई की जा रही है। मॉनसून इजलास के शुरू तो पैगासस जासूसी मामले में सत्ता धिर ते विरोधी धिर दरमियान खिच्चोताण चलती आ रही है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 31,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ 1,44,000 ਅਖਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ 1867 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ 2011 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਲਿੰਕ ਤੇ ਡਾਊਨਲਿੰਕ ਲਈ 357 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 916 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਗਾ ਦੇ 40 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘੁਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 41 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਤੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 346 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 158 ਸੀਵਰੇਜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 49 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 3,43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 22,33,000 ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 1:10 ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡਾਨ ਸਵੇਰੇ 3:10 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7:10 ਤੇ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਡਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।